अमसाल की किताब है वह 28वां बाब और यदि 13वीं आयत बड़ी एक सोहनी आयत है। ये लिखा जो कोई अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तरक करता है उस पर रहमत होगी। आमीन। जेड़ा अपने गुनाहों नूं लुकांदा है वो कामयाब नहीं हो सकता। साडे इत्थे कोई बंदा इस चीज़ नूं मनण लई तैयार नहीं कि गलती मेरी है। हर बंदा कहता गलती दूसरे दी, उन्हें इंज कर दिता तो तां इंज होया। असीं दूसरे ते पाने जो आदम और हवा नूं खुदा ने पूछया ना, उन्हें कहा भी जिहड़ी औरत तू मेरे नाल कीती है उन्हें कीता, उन्हें खवाया। औरत ने कहा भी जिहड़ा सप सी उन्हें खवाया। मतलब कोई जिम्मेदारी लैण लई तैयार नहीं। लेकिन जिहड़ा बंदा जिम्मेदारी ले लैंदा ਉਹਦੀ कामयाबी का रस्ता किवें खुलदा है? पहली गल तो वह इस काबिल हो जाता कि वह खुदा कोल माफ़ी मंग सकता है, क्योंकि वह मन लैंदा कि मेरे को गुनाह होया, मैं गुनाहगार हाँ। जिहड़ा बंदा मन ही नहीं रहा ਉਹਦੇ ਲਈ तो फिर माफ़ी के दरवाजे भी बंद ने। जिहड़ा बंदा कहता कि हाँ खुदावंद मेरे को गुनाह होया, ਉਹਦੇ ਲਈ मौका है कि ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ खुदावंद के सामने अपने गुनाह का इकरार कर लिया तो फिर वो माफ़ी की भी तवक्को कर सकता है। वो इस चीज़ का यकीन कर सकता है कि जो मैं खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया तो खुदा मैनू माफ़ भी कर देगा। ठीक है ना। कामयाबी उस शख्स ਲਈ है। कदी दौड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਜਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਇੱਟਾਂ ਬੰਨ ਦੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੋਝ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਢੋ ਲੱਗਣੀ? ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਲਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਈ ਪਈ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਤਰੋਂਕਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। कोई लै जाए तोरियां, कोई नहीं ਉਹਦੇ को खरीददा। कामयाबी ਉਹਦੀ लाइफ 'ਚ है नहीं, क्योंकि ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ गुनाह है। गुनाह ਨੂੰ कामयाब नहीं होने ਦਿੰਦਾ। मैं अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਡਈ ਸੀ। लेकिन खुदावंद की बड़ी मेहरबानी हुई साडे ते, खुदावंद का बड़ा फजल होया कि उन्हें अपने चेहरे का नूर खुद चमकाया साडे। ठीक है ना। और जो उन्हें अपना साडे ते ज़ाहिर किया, सानू इस चीज़ का पता लग गया कि असी तो बड़े गुनाहगार हाँ और साडी जिंदगी की नाकामी की वजह की है। असी अपने आप को खुदावंद दे हज़ूर पेश किया, उन्हें अपने खून नाल सानू धो के पाक साफ कर दिता, नवा बनाता, ब्रांड न्यू सी हो गए। साडे लई कामयाबी के दरवाजे खुल गए। ठीक है। वो साडे आसे पासे ही सन लेकिन बंद सन, सानू कभी नज़र भी नहीं सन आए। लेकिन जिस तरह ही साड़ियाँ अखां खोलियां सानू बूहे भी नज़र आ गए। असी कहा यार ये बड़ा आसान सी। और अगे लिखा लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तरक करता है उस पर रहमत होती है। खाली इकरार करना भी काफ़ी नहीं। जिन्ने लोग शराब पीने वाले ने, असीं उन्हां नूं कहंदे सुने पाजी साहब दुआ करो शराब छुट जाए मेरे। पाजी दुआ कर जाता, थल्लों जाके फिर फड़ लिया अद्धा। ਇਹਦਾ मतलब है उन्हें सिर्फ इकरार किया, तरक नहीं किया। मैनू 20 साल हो गए ने अंजील सुनाते हुए। 20 सालों के मैनू लातादाद लोग मिले ने, सानू बहुत से लोग मिलते हैं जिन्हों ने साढ़े सामने अपने गुनाहों का इकरार किया कि भाई साहब मेरे को गलती हो गई है, मैं इकरार करना जी। अच्छा, असीं उन्होंने समझाया कि यार चल तेरे को गलती हो गई है, खुदा ने भी तेनों माफ़ कर दिया। नातन नबी जो दाऊद को आया ना, उन्हें उन्होंने कहा कि भी तू गुनाह किया। उन्हें अपनी फौज के एक सिपाही की बीवी के नाल ज़िनाकारी की। जो उन्होंने पता चल गया कि मेरे को गुनाह हो गया, उन्हें अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश की। उन्हें उहदे बंदे नूं बुलाया, उन्हें कहा इहदा बंदा इहदे नाल वक्त गुजारेगा तो मेरा गुनाह छुप जाएगा। लेकिन ओहदा बंदा जिहड़ा सी वो अपनी ड्यूटी नाल बड़ा वफादार सी। उन्हें कहा नहीं जी मेरे सारे भरा लड़न गए हुए ने ते मैं अपनी बीवी दे नाल वक्त गुजारा इंज नहीं होएगा, मैं तुहाडे कोल ही रहांगा। दाऊद ने कहा मेरा तो यह भी मोरा पिट गया, हुण मैं की करा। उन्हें फिर एक खत लिखिया सिपा सलार दे नाम। उन्हें कहा भी यह बंदा जिहड़ा हिती हो रही है ना, इनू अगली जिथे घमसान की जंग हो रही है ना, जिथे बहुत मार कुटाई होने लोग मरन डे ने, इनू उत्थे भेज दे ताकि यह मर जाए। इनू मरवाना है। जिनाकारी भी कर बैठा, जिनाकारी नूं लुकाउण लई कतल भी कर बैठा। साडे इत्थे एक मुहावरा मशहूर है, एक झूठ नूं लुकाउण लई 100 झूठ बोलने पैंदे। ओही अगर मान लिया जाए सब दे सामने कि हाँ जी मैं कीता, किस्सा ही पाक हो गया। हो सकदा अब्बा जी थोड़ी देर गुस्सा करन, अम्मी थोड़ी देर गुस्सा करे, बड़ा भरा उठ के चपेड़ मार दे कि भाई तू क्या हरकत की। लेकिन जो इकरार कर लेगा थोड़ी देर बाद उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन जो कहेगा नहीं जी मैं तो नहीं किया, फिर ओदी वजह तो लड़ाई फैलेगी। वो कहेंगे जी साडे भरा ने तो किया नहीं, तुसीं इल्जाम ला रहे हो। वो फिर फैमिलियां दी लड़ाई फैल जाती। तो मैं गल कर रहा कि बेशुमार लोग साडे सामने आए, उन्होंने इकरार किया। उस ही गुनाह की पादाश दे विच, उस ही गुनाह नूं दाऊद ते जाहिर करन लई नातन नबी आंदा, उन्होंने एक कहानी सुनांदा। वो कहना कि एक अमीर आदमी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत ਵੱਡਾ रेवड़ सी, जानवर सन। ਉਹਦੇ घर मेहमान आ गए। किहदे घर मेहमान आ गए जी? अमीर आदमी के घर। अमीर आदमी के घर मेहमान आ गए तो उन्हें की कीता, बजाए अपने रेवड़ दे विचों एक दो जानवर लैंदा, उन्होंने तैयार करांदा, अपने मेहमानों नूं रोटी खवांदा। उन्हें कहा भी जिहड़ा सामने बंदा रहिंदा ना गरीब, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ एक बकरी का बच्चा वो खोल लिया, ਉਹਦੀ बकरी का बच्चा पकावांगे तो खावांगे।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਰਿਆਇਆ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਹੁਰਮਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁझसे गुनाह हुआ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਹਤਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਿਨੌਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਤਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ दूर कर, खुदा ਨੂੰ ਕਹਿ खुदा मेरे अंदर ਕੱਢ दे, खुदा ਕੱਢ दे। जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तरक करता है उस पर रहमत होगी। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੂਵਤ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਟਕਰਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਸੂਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤੜਫੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਤਕਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇਤਕਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਦੇਈ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇਤਕਾਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇਤਕਾਦੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਲਬ ਆਉਣ ਦੀ ਕੁਵਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਡਿੱਗੇ ਢੱਠੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਉਹ ਫਸਲ ਤੇ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਾਢੀ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਸੀ, ਚਿੜੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੁੱਕ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਇਹ ਤੇ ਕੱਲ ਦੋਸਤ ਲੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਸਲ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕੱਲ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਵੇਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ ਫਸਲ ਕੱਟੀਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਖੈਰ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰੋ ਹੁਣ ਉੱਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਵਾਕਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੋਢਾ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਰ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਉਡੇਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢੇਰੀ ਢਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕੂਵਤ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਮਸਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਛਡਾ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਬਦਲਵਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਾਮਲਾਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਲਾ ਔਰ ਬਰਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੱਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੁਸਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਹ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੂਆ ਖੋਲ ਦੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨੋ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਆਇਨ ਦਿੱਤਾ, ਐਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿਕਮਤ ਔਰ ਦਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਈਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਢੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਦ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਟੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਯਾਰ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਅੰਜਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆ, ਉਹ ਆ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਤਰੇੜ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ में ਬਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਿੜਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੀ ਦੋ ਸੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ। ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ। ਦਾਊਦ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੋਰੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਦਗੁਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਨਦਾਨ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਕਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।